Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to explain how to prepare a frequency distribution. It's very important for you for 6 marks. This concept tumba important nimage 6 marks alli. Okay, I hope that last concept is very clear to you, right? So now the concept is how to prepare a frequency distribution. Okay, so while preparing a frequency distribution, the following 4 steps should be followed. Okay, so our 4 questions should be fulfilled. So now on the frequency distribution na prepare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, so the 4 questions should be fulfilled. ಏನದು questions? The first one is how many classes should we have? First one is how many classes should we have? ಎಷ್ಟು classes ಇದೆ? Then the second one, what should be the size of each class? ಪ್ರತಿಯೊಂದು class size ಏನು? Okay, then the third one is how should we determine the class limit? ಯಾವ ತರ class limits ನ determine ಮಾಡಬೇಕು? And the fourth one is how should we get the frequency for each class? ಯಾವ ತರ ನಾವು frequency ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ determine ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So if you find answer for this 4 questions, then we can easily prepare a frequency distribution. Okay, now the first one is how many classes should we have? Okay, the first one is how many classes should we have? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First what we have to do is, first we have to determine, so before we determine the number of classes, we first find out to what extent variable, okay, in hand change in value, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ what's the range of that value, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First we have to find out. Okay, so before determine the number of classes, okay, first we have to find out that, so to what extent the variable in hand changes in the value. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Such variations in the value of variables are captured by range. So variations ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? The variations is captured with the help of range. So first we have to know the meaning of range. So what is range? So range is the difference between largest and smallest value of variables. Okay, so what is range? So range is the difference between largest and smallest values of variable. Okay, so a large range indicates that the value of variables are widely spread. So range andre enu? The difference between largest and smallest values of variables. So ಒಂದು variables ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಏನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾರೋಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು, ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 100 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 100 ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, it indicates that the variable has a large variation. So ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು large variation ನೋಡಬಹುದು. 0 ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 10 ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 20 ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 30, 40, 50. Between 0 and 100 we have large variations, right? So ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, if it's 0 then we say that it's narrowly spread. If it is 100 we can say that it's broadly spread ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So you have to know the meaning of range. What is range? So range is the difference between largest and smallest value of variables. Now after obtaining the value of range, okay, so range na obtain ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ it is become very easy to determine the number of classes. Okay, so range decide ಆದ್ಮೇಲೆ classes na decide ಮಾಡುವಂತದ್ದು very easy once we decide the class intervals. Okay, ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಥಿಯರಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥಿಯರಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್. Okay, so after obtaining the value of range, it become easier to determine the number of classes once we decide the class intervals. Okay, so number of classes na ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು obtain ಮಾಡಬೇಕು? We have to decide the class interval. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
range is the sum of all class intervals ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ರೇಂಜ್ ತಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. We have chosen to have 10 classes. Okay, 10 classes na tagolidivi since the range is 100. Okay, so range is to 100 and classes is to 10 and the class intervals is also 10. Hauda? So ivaga 10 classes barbeku. Heng classes na madkoltira 0 to 10, right? So 10 to 20, 20 to 30. Idina navu enanta heltivi, class anta heltivalva. So 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. So idra madhye idenidu class ide, since the classes are ಎಷ್ಟು 10 and the range is 100. Okay, so idra madhye iruvanta class intervals ಎಷ್ಟಿದೆ, each class have 10. ಹೌದಲ್ವಾ? So 0 to 10, 10, 10 to 20, 10. So idra madhye iruvanta class intervals 10. So the number of classes 100 divided by 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Usually the 10. So this is the first one. How many classes we should have? First ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to find out the range ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. I said you the meaning of range, and ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ obtaining that, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು range is the sum of all class intervals ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ class intervals is must equal to range ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? So second one is what should be the size of each class. Okay, so we can determine the number of classes once we decide the class intervals. Ili number of classes na decide ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ? After deciding the class interval. Okay, so ಏನಿದು class intervals ಆದ್ಮೇಲೆ we will determine the number of classes. Thus we find out that two decisions are interlinked. ಯಾವ್ದದು? We can determine the number of classes once we decide the class interval, and we can determine the class intervals once we decide the number of classes. Okay, so ಇದು ಎರಡೂನುವೆ interlinked ಆಗಿದೆ. So thus we find that two decisions are interlinked with each other. ಎರಡು decisions ಒಂದಕ್ಕೊಂದು interlink ಆಗಿದೆ. Okay, so we cannot decide one other without deciding the another. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it's very impossible. Okay, for example, we have the number of classes 10. Okay, so we have the number of classes 10 given the value of range is 100. So ಎಷ್ಟು classes ಇದೆ? 10 classes ಇದೆ and range ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Class intervals are automatically 10. Okay, class intervals ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ the number of classes 10 ಇದೆ. So 10 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. So ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 100. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 10 ಅಂಡ್ the value of range is 100 and the automatically the class intervals is 10. So we have chosen class intervals that are equal to the magnitude. Okay, adi equal age irbeku magnitude ge yavattu. In case the classes would be unequal width. Okay, so ಏನಾದರೂ by chance unequal width ಆಗಿದ್ರೆ it's ತುಂಬಾ impossible ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ clashes ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Is it clear to you? Now the third one is, how should we determine the class limits? Third one, how should we determine the class limits? So ಹೆಂಗೆ class limits ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. When we classify the raw data of a continuous variable, okay, when we classify raw data of a continuous variable as a frequency distribution, so illi group the individual observations into classes. First we have to individual classes na group agi ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The value of upper class limit of a class is obtained by adding the class interval with a value of lower class limit. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ 20 to 30 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 to 30. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 20 plus 10 ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 20 to 30 ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಇದೆ. ಸೊ 20ಗೆ 10 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೇರ್ 20 is the lower class limit and 10 is the class intervals. ಹೌದಾ? The marks of 100 students we choose 0 as the lower limit of the first class. ಅಂದ್ರೆ 0 to 10 ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ 10 ಬಿಕೇಮ್ಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 10 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 20. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 to 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 10 is ಎ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 to 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಗೈನ್ ದ 10 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? And 20 is the upper class. Now again if we take the 20 to 30, so again 20 is the lower class and 30 is the upper class. So exclusive method ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 10, ಸೊ ಇಯರ್ 10 is ಎ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 10 to 20 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ 10 as a lower limit and 20 is a upper limit. Next class 20 to 30, so 20 is a lower limit, 30 is a upper limit. Next 30 to 40, again 30 is a lower limit, 40 is a upper limit ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, sorry, in inclusive method does not exclude the upper class limit in a class interval. Okay, so ಇಲ್ಲಿ it includes the upper class in a class. Okay, thus both class limits are part of class intervals. For example 800 to 899 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 800 to 899. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 900 to 999. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ 1000 to 1099. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ 1100 to 1199. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 9. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 19 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 29. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 10 to 20 ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 20 ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದ 20. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ how should we get frequency for each class? Okay, next one is how should we get frequency for each class? Frequency of an observation means how many times that observation occurs in a raw data. So ಎಷ್ಟು ಸರಿ raw data ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ 1 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
10 to 20 it has been repeated 5 times ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 4 ಗೆರೆಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ 1 2 3 4 ಅಂಡ್ 1 ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಾ ಡೇಟಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ how to prepare a frequency distribution. Okay, I hope it's clear. The notes ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, notes ಕಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ once you read that, if you have any doubts you can ask me. Thank you.